آج کا جو دن گزرا ہے، 2 اپریل کا جو دن گزرا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دن آ کر کے ایسے ہی چلا گیا؟ یہ آپ کی پیٹھ میں خنجر بھونک کر کے گیا ہے۔ یہ دن آپ کی زمین کو تنگ کر کے گیا ہے۔ یہ دن آپ کی درگاہوں کی حفاظت کو پرخچے اڑا کر کے گیا ہے۔ آپ نے میڈیا کے ذریعہ سن لیا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ کی بربادیوں کے مشورے آسمانوں میں کیے جا رہے ہیں۔ وقف کی جائیداد آپ سے چھینی جا رہی ہے، مسکراہٹ کیسے آ رہی ہے؟ آپ کی مسجدیں مسمار کی جا رہی ہے، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ آپ کی درگاہوں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، آپ کو ہنسی کیسے آ رہی ہے؟ ہندوستان کا وہ بادشاہ جس نے عدل و انصاف سے پورے ہندوستان کو بھر دیا تھا، جس کے عدل و انصاف کی داستان بیان کرنے پر غیر مسلم منصف مورخین بھی مجبور تھے، انگریزوں نے بھی جس کے عدل و انصاف کی داستان کو کتابوں میں لکھا ہے، آج اس کی قبر کو توڑنے کا مطالبہ کیا جا رہا، آپ ہنس کیسے رہے ہیں؟ جگہ جگہ کے تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافر و روی سے کارواں بدل ڈالو۔ رات کے اس وقت میں مجمع سونے کے لیے بے قرار رہتا ہے، لیکن آپ کی یہ بیداری بتا رہی ہے کہ ابھی بھی ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی زندگی کے ساتھ رکھے۔ حضرات، اولیاء ملت کانفرنس کا عنوان بھی آپ نے پوسٹر میں دیکھا ہوگا، اور اسے مقدس کا جھومر بھی اس کی پیشانی پہ لگا ہوا ہے۔ گویا آپ کو یہ پوسٹر پیغام دے رہا ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں کے چاہنے والوں میں، ان کے نقش قدم پر چلنے والوں میں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں میں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دنیا کی بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، اور اتنی نعمتیں اس نے عطا کی کہ خود اس کا فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ نعمتوں کی بہاریں آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ایک ارشاد میں فرماتے ہیں، اے انسان، جب تو ایک سانس اندر لے جاتا ہے، یہ سانس کتنی قیمتی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ غور کرو، اگر یہ سانس اندر جا کر کے رک جائے اور باہر نہ نکلے تو بتائیے پھر کیا ہوگا؟ ایک سانس اندر گئی، اگر وہ سانس باہر نہ نکلے تو انسان کا جنازہ نکلے گا، اور سانس اگر باہر آ گئی اور پھر یہ اندر نہ جائے، اندر جانے سے انکار کر دے، تو اگر یہ سانس اندر نہیں جائے گی تو آپ بھی گھر کے اندر نہیں جا سکتے۔ ایک سانس اندر گئی تو ایک نئی زندگی ملی،
اور ایک सांस बाहर आई तो एक नई जिंदगी मिली। हजरत शेख सादी फरमाते हैं कि हर सांस में अल्लाह एक नई जिंदगी अता कर रहा है। इसीलिए आगे फरमाया, दर हर नफ्स से यक शुक्र वाजिब। हर सांस पर जब वो एक नई जिंदगी दे रहा है तो हर सांस पर एक शुक्र अदा करना वाजिब है। आज का दस्तूर क्या है? रस्मों की भरमार है, लफ्ज़ी दुनिया है। मैं एक बार सफर कर रहा था, इत्तेफाक से ड्राइवर को रास्ते में कुछ तरद्दुद हुआ कि ये रास्ता जाना है या इस रास्ते से जाना है। इत्तेफाक से 10-12 साल का एक बच्चा सामने खड़ा मिला। ड्राइवर ने उससे पूछा, हमको फला जगह जाना है। उसने कहा इस रास्ते पर चलिए। गाड़ी आगे बढ़ने लगी तो वो लड़का कहता क्या है, आपने थैंक्स नहीं कहा और चल दी। मतलब क्या है, एक बच्चा भी ये चाहता है कि अगर मैंने आपको रास्ता बताया तो आप पर एहसान किया, लिहाजा इसका शुक्र अदा करो। आप बगैर थैंक्स कहे आगे चले गए। थैंक्स कहना चाहिए था, थैंक यू कहना चाहिए था, यानी तुम्हारा शुक्रिया कि तूने रास्ता बताया। आपने थैंक्स कह दिया, उसका दिल पुरसुकून हो गया। ये लफ्जों की दुनिया है। हर बात पर थैंक्स कहना एक मिजाज बन गया है। धक्का मार करके सॉरी कह दीजिए, सारी खताएं माफ। ये दुनिया समझ रही है। किसी ने आपके साथ कोई एहसान किया, आप थैंक्स कह दीजिए, ये बात खत्म। जब एक मामूली बच्चा आपको सिर्फ रास्ता बताने की बुनियाद पर चाहता है कि मेरा शुक्रिया अदा किया जाए, तो जिस खालिक व मालिक ने आपको हजारों नेमतों से नवाजा है, क्या उसका शुक्र अदा करना ये इंसान के ऊपर लाजिम नहीं है? दर हर नफ्स से एक शुक्र वाजिब। हर सांस पर एक शुक्र अदा करना वाजिब है। हजरत शेख सादी ने फरमाया, और अगर आप इस तरह से शुक्र अदा करते रहें तो जितनी सांस उतनी मर्तबा सजदे और रुकू में जाना पड़ेगा। मगर उसका करम देखिए, उसकी मेहरबानी देखिए, उसकी रहमत देखिए कि वो आपको हमेशा सजदे में पड़ा रहने का हुक्म नहीं देता, हरदम आपको नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं देता। अक्ल ये चाहती है कि जब हरदम वो हमको नेमत दे रहा है तो हरदम हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। मगर उसका करम है कि उसने हरदम हमें शुक्र अदा करने के लिए सजदे में पड़े रहने का हुक्म नहीं दिया। हजरत शेख सादी शिराजी ने हमको ये मिजाज दिया कि अगर उसने तुम्हें जिंदगी दी है तो अगर हरदम सजदे में नहीं पड़े रहते हो तो कम से कम जितनी बार उसने हुक्म दिया है उतनी बार तो सजदे में पड़े रहो। जिस तरह से उसने शुक्र अदा करने का हुक्म दिया है उस तरह से तो उसकी नेमतों का शुक्र अदा करो। कुरान करीम में फरमाया गया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे, मेरी नेमतों का शुक्राना पेश करोगे, लअज़ीदन्नकुम, तो मैं तुम्हारी नेमतों में और इजाफा करूंगा। और अगर तुमने मेरा शुक्र अदा करना छोड़ दिया तो फिर समझ लो मेरा अजाब बहुत सख्त है। आज हम और आप अजाब में गिरफ्तार हैं। खुशफहमी में मुब्तला मत रहिए। पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। आज का जो दिन गुजरा है, 2 अप्रैल का जो दिन गुजरा है, क्या समझते हैं कि ये दिन आकर के ऐसे ही चला गया? ये आपकी पीठ में खंजर भोंक करके गया है। ये दिन आपकी जमीन को तंग करके गया है। ये दिन आपकी दरगाहों की हिफाजत को परखचे उड़ा करके गया है। आपने मीडिया के जरिए सुन लिया होगा
کہ کس طریقے سے آپ کی بربادیوں کے مشورے آسمانوں میں کیے جا رہے ہیں، وقف کی جائیداد آپ سے چھینی جا رہی ہے، مسکراہٹ